اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ سب سے پہلے ایک فلاحی بات کر لوں، اس کے بعد پھر ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں سردی آ رہی ہے، سردی کا آغاز ہے، بارشیں ہو نہیں رہی ہیں، اور یہ سردی سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کو عام یا معمولی سردی نہ سمجھیں، یہ بہت خطرناک سردی ہوتی ہے۔ اس سے کس کو بچانا ہے؟ اپنے بزرگوں کو جو گھر کے اندر موجود ہے ان کے کمروں کو دیکھیں، ان کے کمروں میں گرمی کا بندوبست کریں، اور اس کے بعد ان کے لیے آکسیجن کا بھی انتظام، بزرگ بندے کو آکسیجن بھی ضروری چاہیے ہوتی ہے۔ یہ نہ ہونا ہیٹر جلا کے چھوڑ دیں اور کمرے کی آکسیجن ہی ختم ہوئی ہو اور وہ بزرگ سیدھے اوپر پہنچے ہوں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ چھوٹے بچوں کو بچائیں سردیوں سے، سب سے بڑھ کے بے زبان جانوروں کو سردی سے بچائیں، جو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، جن کو سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اگر ہمارے گھر میں رہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری میں شامل ہے ان کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کی سردی گرمی کا خیال رکھنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، یہی ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اب آپ آ جائیں جناب ولاگ کی طرف۔ دیکھیں وہ عدلیہ کے اندر وہ گند ڈالنے والے جو جج ہے نا، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، اور گورنمنٹ بھی ایسی ان کے آگے مطلب لیٹ گئی ہوئی ہے کہ بھائی ان کی تنخواہیں تو پہلے ہی پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھیں، اوپر سے اور بڑھا دی، اضافہ کر دیا ان کی تنخواہوں میں، اور ادھر غریب خودکشیوں پہ مجبور ہوئے ہیں بجلی گیس کے بلوں کی وجہ سے۔ ان کا خون نچوڑ کے نا ان ججوں کو کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب، اور ہاں اس کی طرف سے کچھ خاموشی ہے، وہ جو تیسرا جج ہے، تو ان دو نے گند ڈالنا ہی ڈالنا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی لمبی تعداد میں ڈالر پکڑے ہوئے۔ اب پیچھے سے جب ڈنڈا چڑھتا ہے نا عالمی طاقتوں کا، یہ پھر گند ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ان کا بس چلے نا تو آج جیل کا دروازہ کھول کے تو جا کے اس کو نکلوا دیں عمران نیازی کو، پھر عالمی طاقتیں خوش ہو کے ان پہ مزید ڈالروں کی بارش کریں۔ ایمان کی کرسی پہ بیٹھ کے جو بندہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کو بیچتا ہے، خود سوچ لیں کہ اس کی آخرت کیسی ہوگی۔ اور دنیا میں بھی جب انسان اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ عمران نیازی اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، اور اس کو وہ آشیانہ کی یتیم بچیوں کی آہ لگ گئی ہے، جن کا کوئی ہے بھی نہیں تھا دنیا میں، گورنمنٹ کے ہی آسرے پہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ لاہور آشیانہ سینٹر کی بچیوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیس بھی اب کھلنے والا ہے، اس میں پورے پروف ویڈیوز ہر چیز موجود ہے۔ اس میں عمران نیازی بھی پھنسے گا، راولپنڈی کا پنجاب کا وزیر داخلہ، سابقہ وزیر داخلہ راجہ بشارت بھی پھنسے گا۔ اور دیکھیں کس طریقے سے عدلیہ کے اندر گند ڈالا جا رہا ہے۔ باقاعدہ جسٹس منصور اب لڑائی پہ آ گیا ہے، لڑنے پہ آ گیا ہے، اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ یہ چکروں میں تھا کہ کسی طرح، اور اگر یہ بن جاتا یقین جانیے کہ ثاقب ناصور سے زیادہ اس نے گند ڈالنا تھا۔ جو گند اس نے ڈالا ہے نا وہ ابھی تک صاف نہیں ہو رہا ہے، اور اس نے اس سے 4 گنا زیادہ گند ڈالنا تھا۔
اس نے بالکل عدلیہ کو زیرو کر کے چھوڑ دینا تھا خود. اچھا یہ کیا کرتے ہیں، خود ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ ہی ان کا وہ کام وہ اپنے نام پہ کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ مکاؤ کرتے ہیں اپنے عزیزوں. اچھا آپ میری یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی اگر جاننے والا ہے تو دیکھے، ایک جب جج بنتا ہے نا سپریم کورٹ کا، تو اس کے چچا، ماما، پھپھے، خالو، یہ دیکھیں پہلے کس پوزیشن پہ ہوتے ہیں، اور 4-5 سال بعد وہ کروڑوں کے مالک بن چکے ہوتے ہیں. یہ انہی ججوں کی وجہ، یہی وجہ ہے نا کہ ہم اس وقت پوری دنیا میں 48ویں نمبر پہ ہیں، 148ویں نمبر پہ ہیں. ٹوٹل 150 ممالک ہیں، ان میں ہم 148ویں نمبر پہ ہیں. تو اس سے دیکھ لیں کہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ اپنی ٹرم پوری کر کے چلا گیا نا، کتنا انہوں نے پورا میڈیا پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ان کے ٹراؤٹ میڈیا کے وہ مڈل فیل وہ لونڈے لپاڑے جو ہے نا، وہ جو بنے ہوئے پھرتے ہیں اپنے آپ کو صحافی، صحافت کے نام پہ دبا ہیں یہ. ان کو کیا، ان کو تو صحافت کا الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ کیا جانے صحافت کیا چیز ہے. یہ ان لونڈے لپاڑوں کی وجہ سے ہی جو ہے نا یہ ہمارا ملک زیادہ پیچھے چلا گیا ہے. تو انہوں نے پوری دنیا میں دیکھے کتنی کوشش کی قاضی فائز عیسیٰ کو بدنام کرنے کی، کہ وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں، وہ ان کو اب اس کا جج بنایا جائے گا، آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا. دیکھیں انہوں نے کوئی وہ قبول نہیں کی، عزت سے گئے باہر. ان کو پوری دنیا میں، پورے ایشیا میں سب سے وہ پہلے جج ہیں جن کو، چیف جسٹس ہے جن کو انگلینڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی جہاں سے بڑے بڑے چوٹی کے جج بن کے نکلے ہیں، وکیل بن کے نکلے ہیں لوگ، قانون سکھانے والی یونیورسٹی، اس نے اپنا سب سے بڑا اعزاز دیا ان کو. یہاں پہ نہ کسی میڈیا کو توفیق ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی، اور بلکہ وہاں پہ ان غلیظ لونڈے لپاڑوں نے جن کے نہ ماں کا خیر پتہ ہوتا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ 10 ہیں یا 20 ہیں، بس اتنی تعداد ہوتی ہے. وہ جو شیعان علی ہے نا، وہ تو 10-15 گوروں کی مشترکہ پیداوار ہے، اس کا ایک باپ ہے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے مل کے اس پہ حملہ آور ہوئے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اور آج دیکھیں وہ جیل میں بند ہے سارے کے سارے. اور اس کے بعد اب وہ ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان. یہاں پہ جب پہنچے گے نا تو آگے ایف آئی اے کا عملہ تیار کھڑا ہوگا ان کی خاطر مدارت کرنے کے لیے، پھر ان کو نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا جائے گا، اور پھر وہ انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے ہی نامعلوم ہو جائیں گے. اچھا یہ ججوں کا میں ایک اور بات بتا دوں، میں کوئی ججوں کا دشمن نہیں ہوں، اچھے ججوں کا اور اچھے وکیلوں کا میں دل سے احترام کرتا ہوں. یہ مٹھی بھر ہیں، مطلب آٹے میں نمک کے برابر ہیں، بہت تھوڑی تعداد میں ہیں جن کی وجہ سے پوری عدلیہ بدنام ہوئی ہے. اسی طرح یہ دیکھیں جرنیل بہت تھوڑے سے تھے، آیا حافظ، اس نے آ کے ڈنڈے کے ذریعے سب جرنیلوں کو کھڈے لائن لگایا. اب وہاں پہ بالکل کلین ہو گیا، صاف ستھری ہو گئی ہے ہماری آرمی. اسی طرح عدلیہ میں بھی اب ضرورت ہے کہ ان ٹاؤٹ ججوں کو نکال باہر پھینکا جائے، ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کو نکال باہر پھینکا جائے، اور وہاں پہ بھی اسی طرح صفائی کی جائے جیسے کہ آرمی میں ہو چکی ہے. تو دیکھیں کس طریقے سے ہمارا ملک اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ عالمی طاقتوں نے 27-28 سال لگا کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 40 سال کے قریب لگا کے، کیونکہ یہ جب آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا، اس وقت سے اس پہ انہوں نے محنت شروع کر دی تھی عمران نیازی پہ،
उसी वक्त से इनको उन्होंने अपना टाउट बना दिया था। तो इसकी ज़रा शक्ल सूरत उस वक्त बहुत खूबसूरत थी, अब तो अल्लाह की मार पड़ गई है ना, फटकार पड़ गई है। उस वक्त ये बहुत खूबसूरत था। तो देखिए किस तरीके से उस वक्त से वो लगातार इस पे तवज्जो देते रहे हैं, इसको फैलाते रहे हैं, मशहूर करते रहे हैं। अब लोगों के ये नई जो नस्ल है ना, इनका ऊपर वाला पीटीआई में जितने भी हैं ना, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं ना, जो चोर डाकू करप्ट बदमाश गुंडा और करप्ट तरीन बंदा होगा ना, वो आपको पीटीआई में मिलेगा। वो देखे कच्चे के डाकुओं का जो सरदार था, जो मारा गया, जन्म वासल हो गया है, उसका ताल्लुक भी पीटीआई से था। वो बाकायदा अपना विलाग करता था यूट्यूब के लिए, और पीछे पीटीआई के और इमरान नियाजी के तस्वीर और पीटीआई के झंडे लगाता था। उसका ताल्लुक भी पीटीआई से था, क्योंकि पीटीआई के लोगों की सपोर्ट से ही वो करता था। और जब पंजाब और सिंध मिल के मुश्तरका ऑपरेशन करते थे, तो ये भाग के ना तो बलूचिस्तान चला जाता था, वहाँ उन गद्दार सरदारों की पनाह में आ जाता था। वो इसको पनाह दे देते थे, इससे फिर बदले में हिस्सा वसूल करते थे। जो ये तावान वसूल करता था ना, इसमें इन सरदारों का भी हिस्सा होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब अवाम अगर हम मज़ीद मुतअम्मल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चाइना बड़ी तेज़ी के साथ मुतबादल उसने ढूंढ लिया है अफ़गानिस्तान। वहाँ पे देखें बिल्कुल 100% अमन कायम हो गया है। अब देखें, मैं अगर अब अपनी मिसाल लेता हूँ या आपकी मिसाल लेता हूँ, हम अगर किसी मुल्क में जाके रोज़गार हासिल करेंगे, ये देखें इंडिया के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, नेपाल श्रीलंका के सब मौजूद हैं, और इतने बुज़दिल हैं पाकिस्तानी ना। बैरूत में ज़रा सी जंग क्या स्टार्ट हुई, वहाँ से सारे के सारे जहाज़ बार बार के भाग के पाकिस्तान आ गए। अरे कम बख्तो, मौत ने अगर आना हो तो वो लोहे के संदूक में भी छुप जाओ, वहां पे भी आ जाएगी। जो रात कब्र में है वो बाहर तो हो नहीं सकती है, तो फिर डरते क्यों हो? मैं तो, अल्लाह माफ करे, मैं तो नहीं डरता हूं। मैं उस अल्लाह पाक से डरता हूं। मेरा ईमान है जो रात मेरी कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती है। तो फिर क्यों डरते हो मौत से? मौत तो खुद जिंदगी की हिफाजत कर रही होती है। वहां से अपना कारोबार छोड़ के सब कुछ करके औने पौने दामों हिंदुओं को बेच के, सिखों को बेच के, नेपालियों को बेच के, बंगालियों को बेच के भाग आए हैं पाकिस्तान। यहां आके धक्के खाएंगे। ये जहन में क्यों नहीं रखते हो कि भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, और हमारा ये ईमान है कि जो रात कब्र में है वो बाहर हरगिज नहीं हो सकती है। तो फिर डर किस चीज का? मरना तो है, पूरी जिंदगी का ठेका तो किसी ने नहीं लिया हुआ है, सबने मरना है। आपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला भेजें और बैंक के थ्रू भेजें, हुंडी के जरिए हरगिज ना भेजें। फिर अगर किसी के पैसे ज़ाया हो गए तो फिर वो खुद जिम्मेवार होगा। अभी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई है, वो अपनी रसीदें अपने 7 लाख लेके आया करें बैंक की, और जिस वक्त एयरपोर्ट पे उतरें तो वहाँ आप लोगों को कस्टम में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाया करेगा। और इसके बाद देखें, अल्लाह करे कि अदलिया में भी ईमानदार जज आगे आ जाएं। अभी वैसे नए जज जो आ रहे हैं ना, इंशाल्लाह ये 6 थे ना, तो सॉरी 8 थे, 8 में से अभी 2 रह गए हैं, जस्टिस मनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह। एक छुपा हुआ, वो छुपा हुआ नाग है, उसका अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा है। वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शिफ्ट हुआ था, वो इमरान नियाजी का जो जो अपनी बेगम के कहने पे, उसके फैमिली के कहने पे उसकी सपोर्ट करता रहता है, उसका भी नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। अल्लाह इनको हदायत दे, ये मुल्क का सोचें, किसी पार्टी का हम नहीं सोचें। देखें कितने सियासतदान आए हैं पाकिस्तान बनने से लेके आज तक, सब मिट गए हैं ना। पाकिस्तान कायम है ना, इंशाअल्लाह क़यामत तक आगे भी कायम रहेगा। तो
मुल्क के वफादार बने। ये अदलिया के अंदर लाजमी सफाई करनी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि चीन ने भी अब मुतबादल ढूंढ लिया है। उसने सी पैक का मुतबादल चाबहार ईरान की बंदरगाह को सिलेक्ट कर लिया है, उस पर काम भी शुरू हो गया हुआ है। लेकिन इसको भी वो नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि ये गहरे पानियों की बंदरगाह है, इसको भी वो नहीं छोड़ना चाह रहा, लेकिन मायूस हो चुका हुआ है। वो बिल्कुल यकीन जानिए 99% मायूस हो चुका हुआ है हमारे मुल्क के हालात की वजह से। अगर सी पैक यहाँ से शिफ्ट हो जाता है ना, तो ये हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। सी पैक ने ही हमारे मुल्क को बुलंदियों पे लेके जाना है। लोग बाहर से आके यहाँ पे रोजगार हासिल करेंगे। अब वो जो फैक्ट्रियां कारखाने जिन्होंने शिफ्ट करने थे, वो भी डर रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो रेलवे स्टेशन महफूज नहीं है, वहां पे बम के धमाके हो रहे हैं। इंडिया में कितनी 22 तारीखें चल रही हैं अलहदगी की, एक भी धमाका नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे गद्दार नहीं है। यहाँ पे तो हर दूसरा बंदा टाउट है, आलमी ताकतों का हर दूसरा बंदा गद्दार है। तो ये हमारी बदकिस्मती है शुरू से ही मुसलमानों की, कि हमारे अंदर के जो टाउट, अंदर के गद्दार है ना, वो हमेशा से आ भी रहे हैं। देखें, हजरत उस्मान को किसने शहीद किया? गद्दारों ने। हजरत अली को किसने शहीद किया? गद्दारों ने। हजरत उमर को किसने शहीद किया? गद्दारों ने। वरना हम तो वो मुसलमान थे, उनके वक्तों के वो मुसलमान थे कि जंग में किसी भी काफिर की हिम्मत नहीं थी कि उनको शहीद कर सके। खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश थी कि मैं शहीद हो जाऊं जंग में, लेकिन देखें वो इतनी बहादुरी से लड़ते थे कि कोई उनके नज़दीक नहीं आता था। और जब उनकी तबई मौत हुई ना, तो उनका सर से पांव तक जिस्म का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं था जिस पे तलवार के निशान या घाव ना हो। वो लेकिन उनकी मौत लिखी हुई थी, तबई शहादत की नहीं थी। तो इसलिए मत डरा करें। जो दिन मुकर्रर है ना मौत के लिए, मौत ने उसी दिन आना है। उससे पहले मौत खुद जिंदगी की हिफाजत कर रही होती है। तो अपने मुल्क के वफादार बने। ये सियासी पार्टियां आनी जानी चीज़ें हैं। इन जजों से मेरी अपील है कि अपनी बीवियों को एक मर्तबा जूता उतार के ना अच्छी तरह लित्रोल कर ले उनको, या मोटा सा डंडा लेके ना उसको दड़ा मिर्च लगा के ना, और एक मर्तबा उनको ऐसा सबक सिखा देना कि वो आइंदा के बाद कभी भी तुम लोगों की सरकारी ड्यूटी में मुदाखलत ना करें। वो बंदयाल की सास और उसकी बीवी, वो खुद उनके तो फोन रिकॉर्ड, अच्छा बाद में कहते हैं जी हमारे फोन क्यों रिकॉर्ड। भाई अगर तुम्हारा फोन रिकॉर्ड ना हो तो तुम्हारे ये काले करतूत कैसे खुल के अवाम के सामने आए? ये वो रिकॉर्ड हो रहे हैं तो सामने आ रहे हैं ना। तो फिर अगर मुल्क बचाना है ना, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, सी पैक बचाना है, तो ये सख्ती के साथ इनको ऊपर पहुंचाना होगा सीधा सीधा। ये गद्दार जो बलूचिस्तान के जो गद्दार चंद एक गद्दार सरदार हैं, और वो डॉक्टर माहम बलोच सबसे बड़ी गद्दार है। सबसे पहले उसको ऊपर पहुंचाएं, तब जाके मुल्क तरक्की करेगा। उसके बाद इन जजों को ऊपर पहुंचाएं, ये करप्ट टाउट जजों को, आलमी ताकतों के जो टाउट हैं, जो डॉलरों पे बिकने वाले हैं, जो इंसाफ को बेच रहे हैं, इनको फिर ऊपर पहुंचाएं। ये सब ऊपर पहुंचेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो अब दुआ के लिए 1 मिनट है, दुआ के 1 मिनट के लिए कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत फरमा, ख्वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे कमांडर इन चीफ आफत सैयद आसम मुनीर साहब, उनकी फैमिली, उनके वफादार साथियों की हिफाजत फरमा, उनको लंबी सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा।
ISI چیف اور ISI میں کام کرنے والے جتنے بھی ہیں، FIA میں کام کرنے والے جتنے بھی ہمارے خفیہ ایجنسیوں میں، سب کی حفاظت فرما اور سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ جو بھی گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بچیاں شادی کی عمر کو ہو چکی ہیں ان کے شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر کر دے، ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔